Hi students, welcome back to our zoology class. Today's our topic is about the classification of chordata. Classification of chordata. In the last class we started this classification, okay? And we discussed about the classification of chordata. Chordata divided into three subphylum. Chordata has three subphylum. What are the subphylum of chordata? Phylum chordata. Phylum chordata ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ? Phylum chordata ഫീച്ചേഴ്സ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? presence of notochord, presence of nochord and presence of gill slits. Paired gill slits. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. ദെൻ നമ്മൾ കോർഡേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോടാണ് കാണുന്നത്. നോൺ കോർഡേറ്റ്സിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നോൺ കോർഡേറ്റ് does not have, we not studied we are not studied the classification of non chordates, but chordata classification you have to study the chordata classification, chordates classification. Okay, and this chordata has three subphylum: phylum Urochordata, subphylum Cephalochordata and subphylum Vertebrata. Chordata മൂന്ന് സബ്ഫൈലമാണ്. Subphylum Urochordata, subphylum Cephalochordata and subphylum Vertebrata. And first one is a subphylum Urochordata. Other name of subphylum Urochordata is Tunicata. Tunicata. Because in the last class we discussed what are the main features of Urochordata. Uro means tail, that is the notochord is present only up to the larval tail. Only in the larval tail മാത്രമാണ് notochord present in the Urochordata. Subphylum Urochordataയുടെ larval tail മാത്രമാണ് present ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And why they are said to be tunicata? And their body, the body of the Urochordates covered with the tunica, shell like substance, shell പോലെ tunica എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെല്ലിനുള്ളിലാണ് അവയുടെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത്. So you have to set that phylum. Other name of that phylum is Tunicata. Tunicata means tunicin എന്ന് പറയാം. tunicin എന്നൊരു ഷെൽ ബോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിംഗ് ആണ് അവയുടെ ബോഡി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഷെൽ ലൈക്കായി ട്യൂണിസിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഷെല്ലിനുള്ളിലാണ് അവയുടെ ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ല കവറിംഗ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് tunicin. കവറിംഗ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് tunicin. So they are said to be tunicata. Other name of the subphylum Urochordata is Tunicata. Got the point? Next subphylum Cephalochordata. Cephalo means head. That is, the main characteristics of Cephalochordata is the notochord is present from the head to tail. From head to tail. Head തൊട്ട് tail വരെ എന്ത് present ആണോ? notochord. Urochordatalo only in the larval tail മാത്രം അല്ലേ? larval tail മാത്രമാണ് notochord present ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Urochordatയിൽ but Cephalochordatiൽ ഹെഡ് തൊട്ട് ടെയിൽ വരെ ത്രൂ ഔട്ട് ദർ ലൈഫിൽ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ത്രൂ ഔട്ട് ദർ ലൈഫിൽ നോട്ടോകോഡ് പ്രസന്റ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സബ്ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ. വെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ നോട്ടോകോഡ് പ്രസന്റ് ആണ്, but that present at only embryonic stage, and in the adult life this notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. നോട്ടോകോഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? കാർട്ടിലേജൻസ് ഓർ ബോണി വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആയിട്ട് വെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ വരണു ഇൻ ദ അഡൾട്ടിൽ. അതേസമയം എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ നോട്ടോകോഡ് തന്നെയാണ് പ്രസന്റ് ആവുന്നത്. അവ അഡൾട്ട് ലൈഫിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ഈ നോട്ടോകോഡ് either cartilaginous or bony vertebral column ആയിട്ട് മാറുന്നു. Okay, in the last class we also discussed all chordates are vertebrate. All vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates.
ഇതിൻ്റെ റീസണും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ടുഡേ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ? മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്, നമ്മളും വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് എ ഹാർട്ട് പ്രസന്റ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ type of body, the heart may be 4 chambers or 3 chamber or 2 chamber. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും വെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കിഡ്നി പ്രസന്റ് ആണ്. വാട്ട്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി? കിഡ്നി എക്സ്ക്രീഷൻ പ്ലസ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ. ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും ഉള്ളതാണ് കിഡ്നി. പെയർഡ് അപ്പൻഡേജസ് ഫോർ ദ ലോക്കോമോഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലിംസ് ആർ പ്രസന്റ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ ലോക്കോമോഷൻ. That's about the classification of phylum Chordata. Chordata has 3 subphylum: Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. And this division based on the presence of cranium. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. That point is not having in your textbook. ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്രേനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ബ്രെയിൻ ബോക്സിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. യൂറോകോർഡേറ്റിക്കും സെഫാലോകോർഡേറ്റിക്കും നോട്ട് ഹാവിങ് ബ്രെയിൻ ബോക്സ് ഓർ ക്രേനിയം. വെർട്ടിബ്രേറ്റിക്ക് മാത്രമേ ക്രേനിയം ഉള്ളൂ. സോ ഇതിനെ ഇത് രണ്ടും യൂറോകോർഡേറ്റും സെഫാലോകോർഡേറ്റും ക്രേനിയേറ്റ, ക്രേനിയം ബോക്സ് ആബ്സെന്റ് ആണ്. വെർട്ടിബ്രേറ്റ ക്രേനിയേറ്റ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ക്രേനിയം ബോക്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. കോർഡേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വെർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. വെർട്ടിബ്രേറ്റ സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ ക്രേനിയേറ്റ് ആണ് അല്ലേ, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ക്രേനിയം ബോക്സ്. ദർ ബ്രെയിൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ക്രേനിയം. ഒരു ബ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ ക്രേനിയം ബോക്സിനുള്ളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രേനിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവിഷൻ, വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഹാവ് 2 ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ഒള്ളി വെർട്ടിബ്രേറ്റ് സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റഡ് ഡിവിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഹാസ് 2 ഡിവിഷൻ. നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ. നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യൂ. നാത്ത, AGNATHA, നാത്ത ആൻഡ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലാസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഷൻ ആണ്. രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. Anatha means those animals belong to Anatha does not have jaws. Jawless ആയിരിക്കും, lack of jaws ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, jaws ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബട്ട് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്ക് ദ ബിയർ jaws ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന് തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ വരുന്ന സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ വരുന്ന ആനിമൽസ്, കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ഈസി സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ വീണ്ടും 2 ഡിവിഷൻ, അവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട്, കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് 2 ഡിവിഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കണു. അതാണ് നാത്ത ആൻഡ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. നാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജോലെസ്, ദേ ലാക്ക് ജോസ്. അവർക്ക് ജോസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതേസമയം നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്കോ they have jaws or they bears jaws. അതായിരിക്കും നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ, വാട്ട്സ് ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ നാത്ത ആൻഡ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ? നാത്ത ആൻഡ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് എന്താ? നാത്ത does not have jaws or they are jawless. Nathostomata they having jaws or they bear jaws. Second feature ആണ് they have single nostril ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ നോസ്ട്രിൽ. നോസ്ട്രിൽ എന്താണ്? നോസ്ട്രിൽ നോസ് ഓപ്പണിങ് അല്ലേ. അവർക്ക് സിംഗിൾ നോസ്ട്രിൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 നോസ്ട്രിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. 2 നോസ്ട്രിൽസ് പ്രസന്റ് ആണ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്ക്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ 2 ഫീച്ചർ ആയല്ലോ. ജോലെസ് ആണ്, BS jaws. Second feature single, they have a single nostril എങ്കിൽ here 2 nostrils. Nathostomata have 2 nostrils. They are cold blooded ആണ്. Cold blooded. Here these are warm blooded. Warm blooded animals ആയിരിക്കും. They are warm blooded, they are cold blooded animals.
നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏനാത്ത ആൻഡ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദേ ആർ ജോലെസ് but Gnathostomata are jawed animals, they bear jaws. Second point is Gnatha has single nostril but Gnathostomata have two nostril. And Gnatha are cold-blooded animals, Gnathostomata are warm-blooded animals. Okay, clear ആയോ? Then next Gnathയുടെ division, Gnathയുടെ classification ആണ്. Vertebrate എന്ന നമ്മൾ സഫൈലത്തെ രണ്ട് ഡിവിഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഏനാത്ത, അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആനിമൽസിനും ജോസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലേ. ഇനി ഏനാത്തയുടെ ക്ലാസ്സസ്, ഏനാത്തയെ നമ്മൾ 3 ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി ആൻഡ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്തിനാണ്? ഏനാത്തയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ക്ലാസ്. വെർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ക്ലാസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. വെർട്ടിബ്രേറ്റയിൽ വരുന്ന ഏനാത്തയുടെ 2 ക്ലാസ് ആണ്, ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി ആൻഡ് ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. ക്ലാസ് സൈക്ലോ, ഇത് 2 ക്ലാസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്പീഷീസും ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റിൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത്. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലാസ് ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ഫ്രം ദ വേൾഡ്. ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഈസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ, ദേ ആർ ജോലെസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയിൽ വരുന്നത് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഈ ഏനാത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. 2 ക്ലാസ് ആണ്, ക്ലാസ് ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമിയും ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയും ഉണ്ട്. സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയിൽ ഏനാത്തിൽ വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. അപ്പം അതിൽ വരുന്ന ഫിഷസ് ജോലെസ് ആണ്. അതേപോലെ ദാറ്റ് ഫിഷസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും അവയ്ക്ക്. ഇലോങ്ങേറ്റഡ് മീൻസ് സ്നേക്ക് ലൈക്ക് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡിയാണ്. അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വീഡിയോസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ കാണണമെന്നെങ്കിൽ പെട്രോമൈസിൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത്. ഓർ ലാംബ്രെ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ ഉണ്ട്. ഒരു സ്നേക്ക് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും. സ്നേക്ക് ലൈക്ക് ഇതായിരിക്കും. ഇവിടെ ഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലുണ്ടാവുള്ളൂ ഫിൻസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിൻസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആസ് എ കോഡൽ ഫിൻസ്. അല്ല, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൗത്ത് ടെർമിനൽ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും മൗത്ത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. ദേ ആർ പാരസൈറ്റിക് ലൈഫാണ്. അതർ ഫിഷസിലാണ് ഇവർ ജീവിക്കേണ്ടത്. പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്, അതർ ഫിഷസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ സക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മൗത്തിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ടെർമിനൽ, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിലും അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വന്ന പെട്രോമൈസൺ കേട്ടോ. പെട്രോമൈസൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഏനാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിബ്രേറ്റഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിവിഷനാണ് ഏനാത്ത. ഏനാത്ത ഹാസ് 2 ക്ലാസ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓസ്ട്രാക്കോഡെർമി, ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റിൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഏനാത്തയുടെ ക്ലാസ് ഏതാണ്? ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ജോലെസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽലെസ് ആണ്. സ്കെയിൽസ് ഒരു ട്രൂ ഫിഷസിന് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് സ്കെയിൽസ്. ബോഡി ഈസ് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ എനി സ്കെയിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രൂ ഫിഷ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ആസ് എ ട്രൂ ഫിഷസ് ബിക്കോസ് ദേ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ. വാട്ട് ഇസ് എ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ? നാത്തോ മീൻസ് ജോ എന്നാണ് കേട്ടോ. അതിന് നാത്തോൻ്റെ അർത്ഥം
ജോ, താടിയില്ലേ, അതാണ് ജോ. ആൻഡ് സ്റ്റൊമാറ്റോ മീൻസ് ഓപ്പണിങ്, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റോ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടണം. ദ ബിയേഴ്സ് ജോസ്, ദേ ഹാവ് ജോസ്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയാണ്. നമുക്ക് ജോസ് ഉണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ 2 നോസ്ട്രിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയിൽ, വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നാത്തോ എന്ന ടേം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിന് ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക. വി ഹാവ് 2 നോസ്ട്രിൽസ്, വി ആർ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ്, വി ഹാവ് ജോസ്. ഓക്കെ, വരുന്ന നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്ക് 2 സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ്. ബട്ട് എ നാത്ത ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്. നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ ഹാവ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്. ക്ലാസ്സിന് മുമ്പുള്ള ഡിവിഷനാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്. അത് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്കാണ്. നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്ക് എന്താണ്? 2 സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് പിസസ്, സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. ക്ലിയർ ആയോ? കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്ക് സൂപ്പർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത്. ഏനാത്തേക്ക് അങ്ങനെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഇല്ല. നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്കാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്. ഏതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്? സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ്, സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. ഇത് ക്ലാസ് അല്ല, സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ്. ആൻഡ് പിസസ്, ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ, ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ ക്ലാസ് അല്ല എഴുതേണ്ടത്. എന്താണ്? സൂപ്പർ ക്ലാസ്, സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. എന്തിൻ്റെ ഡിവിഷനാണിത്? നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അപ്പൻഡേജസ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അപ്പൻഡേജസ്. പിസസിന് ബിയർ ഫിൻസ് ആണ്. അപ്പൻഡേജസിന് പകരം പിസസ് ബിയർ ഫിൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അതേസമയം ടെട്രാപോഡയ്ക്ക് എ പെയർ ഓഫ് അപ്പൻഡേജസ് ആണ്. അതായത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലിംസിലായിരിക്കും, ലിംസ് ഫോംസിലാണ്. ഹാൻഡ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ടെട്രാപോഡയ്ക്കുള്ളത്. അവയ്ക്ക് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? ടു പെയർ ഓഫ്, അതായത് 2 കാലും 2 കൈയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ലിംസ്. ദേ ബിയർ ലിംസ്. ടെട്ര മീൻസ് 4 legs, 4 podas ഉണ്ട്. പോഡ മീൻസ് ലെഗ്. 4 ഉണ്ട്. 2 hands and 2 legs. But pisces, they bear appendages, fins ആണ് അവിടെ. They bear fins. Okay. Then this super class pisces again divided into 2 class. Super class pisces divided into 3 class. First class placodermi. Second class chondrichthyes. Third class ostichthyes. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്ലാക്കോഡെർമി. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോൺട്രി, CHONDRI, chondrichthyes, CHTHYS, chondrichthyes. And third class ostichthyes, OSTEI, ostichthyes. Then ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്ലാക്കോഡെർമി ആണ്. പ്ലാക്കോഡെർമിയിൽ വരുന്ന ഫിഷസ് എല്ലാം എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ക്ലാസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത്. ക്ലാസ് പ്ലാക്കോഡെർമി, അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫിഷസും എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയിപ്പോയി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് കോൺട്രിക്ടൈസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്. കോൺട്രിക്ടൈസ് മീൻസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണ്. കോൺട്രി മീൻസ് കാർട്ടിലേജ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫിഷസിൽ എന്തായിരിക്കും? കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആയിരിക്കും. ഓസ്റ്റിക്ടൈസിൽ വരുന്നത് ബോണി ഫിഷസ് ആണ്. കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷ് ഓൾ ആർ മറൈൻ ഫോംസ് ആണ്. ബട്ട് ഓസ്റ്റിക്ടൈസിൽ മറൈൻ ഫോംസും ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല? സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ് അഗൈൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 ക്ലാസ് പ്ലാക്കോഡെർമി, ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടൈസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്. In your textbook only 2 classes only mentioned because this placodermi are completely extinct. That's why. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടൈസും ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസും, അങ്ങനെ 2 ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടൈസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്. കോൺട്രിക്ടൈസ് മീൻസ് cartilaginous fishes. Ostichthyes means bony fishes. എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫിൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫിഷസിനൊക്കെ ഫിൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്
ഇതിന് ഡിവിഷൻ ബോണി അവയുടെ നോട്ടൊക്കെ വെർട്ടിബ്ര കോളം കാർട്ടിലേജിനസും ബോണിയും അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോൺട്രിക് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിക് തൈസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടെട്രാപോഡ, സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. ദേ ബിയർ ലിംസ് അല്ലെ, 2 പെയർ ഓഫ് ലിംസ് ഉണ്ട്. 2 പെയർ, അതിന് തന്നെ 4 സബ് ക്ലാസ് ആണ് വീണ്ടും. ടെട്രാപോഡ again have 4 subclass. Class Amphibia, class Reptilia, class Aves, class Mammals. Tetrapoda have 4 classes. Superclass Tetrapoda have 4 class. Class Amphibia, class Reptilia, class Aves, and class Mammals. These are about the classification of phylum Chordata. Once again, Chordata. Chordata has 3 subphylum: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Vertebrata subphylum Vertebrata divided into 2 major group or 2 division. Division Anatha and division Gnathostomata. And Anatha again divided into class Cyclostomata. Class Ostracoderm completely extinct, so don't mention in your textbook that one. So you don't study about the ostracodermy. You study only Cyclostomata, class Cyclostomata. And Gnathostomata divided into 2 superclass Pisces and superclass Tetrapoda. Superclass Pisces has 3 subclass. First subclass, 3 classes. First class you don't study because in your textbook is not mentioned. They are completely extinct. And second class chondric thighs and ostick thighs. Tetrapoda, superclass Tetrapoda has 4 classes: class Amphibia, class Reptilia, class Aves, and class Mammals. Okay.